నమస్తే, వెల్కమ్ టు కెరియర్ ప్లేస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతోమంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలోనే అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నతోద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ విజయవంతంగా నడుపుతూ ఎంతోమంది విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. ఇక సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో పాటు చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన ఒక ఏవీని చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, Sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food.
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. సార్, ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు. థ్యాంక్ యూ. 20 ఏళ్ళు కంప్లీట్ చేసుకున్నారు సక్సెస్ఫుల్గా. 21st రన్నింగ్ కదా ఇది. ఒక్క క్యాంపస్తో మొదలు పెట్టారు, ఇవాళ 5 క్యాంపస్లు అయ్యాయి, 9 కాలేజీలు అయ్యాయి. ఇది 20 years బ్యాక్ మీరు ఊహించారా? ఎలా ఈ సక్సెస్ జర్నీ సాగింది? డెఫినెట్గా అండి, వీ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్. అంటే ఇంత గొప్పగా రాణిస్తామని మేము అనుకోలేదు, కానీ ఎక్కడో చాట మాకు సక్సెస్ అన్నది అయితే ఉంటుంది అన్నది మాత్రం మాకు ఫస్ట్ నుంచి నమ్మకం ఉంది. వై? బికాజ్ వీ హ్యావ్ చూజన్ దట్ పాత్ అండి. అంటే దిస్ ఇస్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. అంటే ఎడ్యుకేషన్ అనేది సర్వీస్, అంటే సొసైటీకి మనం సర్వీస్ చేస్తున్నాం. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో డెఫినెట్గా కమర్షియల్స్ యాడ్ అవ్వకుండా, అంటే ఓన్లీ కమర్షియల్స్ అని, అంటే డెఫినెట్లీ దిల్ బి కమర్షియల్స్. అంటే అక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి, టీచ్ చేసే వాళ్ళకి అడ్మిన్ పరంగా కానీ వాళ్ళందరికీ శాలరీస్ పే చేయాలి, అలాగే రెంటల్స్ పే చేయాలి, గవర్నమెంట్ ఇచ్చే వాటర్కి పే చేయాలి, గవర్నమెంట్ ఇచ్చే పవర్కి పే చేయాలి. సో దాని మూలంగా ఫీజెస్ పరంగా మనం కలెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి. కానీ కంప్లీట్గా ఇట్స్ నాట్ ఏ కమర్షియల్ థింగ్ అనమాట. జస్ట్ స్టూడెంట్కి మనం ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేయడానికి, ఆ ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చే దీంట్లో మనకి అయ్యే ఖర్చులు మనం స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసి స్టూడెంట్కి మంచి చదువు చెప్పి మంచి ఉద్యోగం ఇవ్వాలన్నది మన ఇదిగా ఉండాలి. అంటే అవర్ మైండ్ సెట్ షుడ్ బి దట్ అనమాట. అంటే సో ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఏ సర్వీస్ దిస్ థింగ్. సో అదే మోటోతో మేము స్టార్ట్ చేయటం కాకుండా మా మెయిన్ మోటో ఏంటంటే అండి, మా దగ్గర చదివిన స్టూడెంట్కి 100% చదువు పూర్తయినగానే ఉద్యోగం రావాలి. అంటే ఒక్క రోజు కూడా ఖాళీ అవ్వకూడదండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ డిగ్రీ అయ్యే ముందే, అంటే డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఒరిజినల్ ఓడి చేతిలోకి వచ్చే ముందే అతనికి 3 నుంచి 4 ఒక అంటే ఆఫర్ లెటర్స్ అతని చేతిలో ఉండాలి. ఓడి కంటే ముందు ఆఫర్ లెటర్స్ చేతిలో ఉండాలి. అది మెయిన్గా మేము పెట్టుకున్న దృఢ సంకల్పం మేము చేసిందనమాట. సో ఆ రోజున మేము పిల్లలకి 20 సంవత్సరాల క్రితం పిల్లలకు కానీ పేరెంట్స్కి కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అవగాహన లేని టైంలో 63 మంది పిల్లలు కేవలం మా మాట నమ్మి మా దగ్గర జాయిన్ అయిన పిల్లలు. ఫస్ట్ బ్యాచ్ 63 స్టూడెంట్స్ ద్వారకానగర్ క్యాంపస్లో జాయిన్ అయిన పిల్లలు. ఇవాళ రోజున వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు వయసు 37, 38 అలా ఉన్నారండి. వాళ్ళందరూ పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయి పిల్లలతో అమెరికా మోర్ దెన్ దీంట్లో ఈ 63 మంది పిల్లల్లో మోర్ దెన్ 20 పీపుల్ ఒక యూఎస్లోనే ఉన్నారు, ఒక 5 to 6 పీపుల్ యూకే యూరోప్లో ఉన్నారు, 4-5 ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నారు. సో ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆ బ్యాచ్ నుంచి బ్రహ్మాండంగా విదేశాల్లో సెటిల్ అయ్యి ఇవాళ రోజున 70 లక్షల నుంచి ₹1,00,00,000 దాకా సంవత్సరానికి ప్యాకేజెస్ నేను చెప్తున్నానండి, ఇండియన్ కరెన్సీలో చెప్తున్నాను అనమాట. ఇంత డబ్బులు సంపాదిస్తూ టాప్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళిపోయారండి. అంటే వాళ్ళే ఇవాళ రిక్రూట్ చేసుకునే స్టేజ్కి అనమాట. వాళ్ళే మన కాలేజీకి ఫోన్ చేసి మాకు పలానా స్టూడెంట్స్ కావాలి, పలానా హోటల్కి, పలానా గ్రూప్కి అని చెప్పి వాళ్ళే మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేసే పరిస్థితికి వాళ్ళు వచ్చాము అంటే కనుక డెఫినెట్గా ఇట్స్ ఎ సైకిల్ అనమాట. అంటే మేము ఆ రోజు ఉద్యోగాలు ఇప్పించిన పిల్లలు ఇవాళ వాళ్ళ కాలేజీ, అంటే మా కాలేజీ చదివినుకున్న కాలేజీలో మంచి స్టూడెంట్స్ ఉంటారు అని చెప్పి వాళ్ళే వచ్చి అప్రోచ్ అయ్యి మన దగ్గర నుంచి స్టూడెంట్స్ని తీసుకెళ్తున్నారంటే డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఎ సక్సెస్ అనే మేము చెప్పుకోవాలి.
ఈ 20 ఇయర్స్లో అండి వీ హ్యావ్ సీన్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఫేసెస్, హ్యాపీ ఫేసెస్ ఆఫ్ పేరెంట్స్. ముఖ్యంగా అంటే స్టూడెంట్స్ ఎలాగైనా హ్యాపీ, వాళ్ళకి తెలుసు మంచి కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాం, మంచి ప్లేస్మెంట్ వస్తుందని. కానీ వాళ్ళు జాయిన్ అయినాక, వాళ్ళకి ఉద్యోగం వచ్చినాక ఓ 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత పేరెంట్స్ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ మారిపోతుందండి. అంటే చాలా చిన్న చిన్న కుటుంబాలు, అంటే ఇంటి అద్దెకి ఉండే కుటుంబాలు ఇవాళ సొంత ఇల్లులు కట్టుకుని, ఇంతకుముందు కౌలు చేసే కుటుంబాలు, రైతులు ఇవాళ రోజున సొంత పొలాలు కొనుక్కొని, సొంత భూములు కొనుక్కొని, అంటే ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఈ పిల్లలు అమెరికా లాంటి ప్లేసెస్కి, యూరోప్ లాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు డబ్బులు బాగా సంపాదించి పేరెంట్స్కి పంపించడం మూలంగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలు అప్లిఫ్ట్ చేయగలిగారు. సో వీ హ్యావ్ సీన్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ హ్యాపీ ఫేసెస్ అనమాట. వాళ్ళ వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ తీసుకొస్తూ, మా అబ్బాయి పెళ్లి కుదిరింది సార్, మీ పెళ్లి కుదిరింది మేడం అని చెప్తుంటే చాలా ఆనందం, హ్యాపీగా ఉంటుంది. అంటే దీస్ ఆర్ ద సాటిస్ఫైడ్ థింగ్స్ అండి, మోర్ దెన్ కమర్షియల్ థింగ్స్, దీస్ ఆర్ ద సాటిస్ఫైడ్ థింగ్స్. అంటే ఒక్కటి సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ అనగానే ఇవాళ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా మంది గుర్తుకొస్తుంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనగానే సన్ ఇంటర్నేషనల్ గుర్తుకొస్తుంది. ఈ 2021 ఇయర్స్లో చాలా, అంటే ఏదైనా ఒకటి భూమి వచ్చినప్పుడు చాలా కాలేజీలు వస్తూ ఉంటాయి. అట్లా చాలా కాలేజీలు వచ్చాయి, చాలా వరకు మూతపడ్డాయి. సరే, రకరకాల కారణాలు, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడమని కాదు. కానీ బట్ 21 ఇయర్స్గా ఇది ఎట్లా నిలబడింది? 2 మాటలు చెప్తారా, మీకు మాత్రమే సొంతమైన ప్రత్యేకత? అంటే ఇది పర్సనల్గా మేము చెప్పాలి అంటే కనుక ఇట్స్ హార్డ్ వర్క్ ఆఫ్ ద టీమ్ అండి. మా దగ్గర 20 ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, మా దగ్గర 15 ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. వన్స్ వెన్ దే స్టెప్ ఇన్, 90% ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ దే వోంట్ లీవ్ ద ఆర్గనైజేషన్ అండి. డిసిప్లిన్ పరంగా కానీ, వాళ్ళ హార్డ్ వర్క్ కానీ, వాళ్ళు పెట్టే ఎఫర్ట్స్ కానీ, వాళ్ళు తీసుకునే జాగ్రత్తలు, స్టూడెంట్ గురించి తీసుకునే జాగ్రత్తలు. 20 సంవత్సరాల క్రితం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను, శ్రీకాంత్ అన్నతను ఇలా ఉండేవాడు కాదు. రోజు రోజుకి ప్రపంచంలో వచ్చే మార్పులకి అనుగుణంగా మనం మారాలి. మనం మారితేనే మన దగ్గర చదువుకునే పిల్లల్ని మనం మార్చగలుగుతాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 ఇయర్స్ బ్యాక్ దేర్ ఆర్ నో సెల్ ఫోన్స్, దే ఆర్ నో కమ్యూనికేషన్, నో ఈమెయిల్స్, ఇవన్నీ ఉండే కాదు. బట్ ఇవాళ రోజున ఈమెయిల్స్, సెల్ ఫోన్, అంటే చేతిలోనే ప్రపంచం ఉంటుందండి. అమెరికాలో ఒక విషయం జరిగితే కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రంప్ గారు ఏదైనా డిసిషన్ తీసుకుంటే మనకి నెక్స్ట్ మినిట్ మనకి ఆ వార్త వచ్చేస్తుంది. వై? బికాస్ ఇవాళ రోజున ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అని కానీ, సెల్ ఫోన్స్ అని కానీ, లేకపోతే ఇంటర్నెట్ కానీ, అంటే సోషల్ మీడియా కానీ చాలా అప్గ్రేడ్ అయిపోయింది. అలాగే మనం కూడా అప్గ్రేడ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే మనం స్టూడెంట్స్ని అప్గ్రేడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. 20 సంవత్సరాల క్రితం లాగా క్లాస్ రూమ్లోనే కూర్చోబెట్టి టీచర్స్ ఓన్లీ బుక్లో ఉన్న నాలెడ్జే ఇస్తే ఇవాళ రోజున స్టూడెంట్కి మంచి ఎంప్లాయ్ అవ్వలేడండి. ఇవాళ ఎంప్లాయర్కి ఏం కావాలి అంటే, ఉద్యోగం ఇచ్చే ఆయనకి మనం స్టూడెంట్కి దగ్గర నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నాడు అన్నది ఫస్ట్ మనం గమనించాలి. అంటే ఇండస్ట్రీ ఏం కోరుకుంటుంది స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి, ఫస్ట్ డే నుంచి పర్ఫామ్ చేయాలి. ఇంతకుముందు 20 ఇయర్స్ బ్యాక్ నాకు బాగా తెలుసు అండి. 20 ఇయర్స్ బ్యాక్ 1 ఇయర్ ట్రైనింగ్ అని కానీ ఉద్యోగం ఇచ్చినాక, లేకపోతే 1 ఇయర్ ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అని కానీ ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ ట్రైనింగ్ పీరియడ్లు, ప్రొబేషన్ పీరియడ్లు లేవు. ఎందుకు లేవు? ఆ టైం స్పెండ్ చేయడానికి కంపెనీస్ దగ్గర టైం లేదు, డబ్బులు లేవని కాదు, వేస్ట్ చేయదలుచుకోలేదు. రెడీమేడ్ స్టూడెంట్ ఎవరైతే మాకు పర్ఫామ్ చేస్తారో అలాంటి స్టూడెంట్ కావాలి మాకు అని చెప్పి వాళ్ళ ఎంప్లాయర్, ఉద్యోగం ఇచ్చే ఆయన అలా అడుగుతున్నారు. సో అలాగ మేము తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి పిల్లల్ని వెంటనే ఇమీడియట్గా వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వగానే పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నారు. అక్కడ జాబ్స్ వెంటనే ఫస్ట్ మంత్ నుంచి వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతున్నాయి. వెంటనే ఒక 1 ఇయర్ 2 ఇయర్స్లో మంచి ప్రమోషన్స్ వస్తున్నాయి, శాలరీ హైక్స్ వస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అండి. అంటే మిగతా కాలేజీలు చదువు చెప్పట్లేదని అనట్లేదు. వీ ప్రిపేర్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఇప్పుడు బెస్ట్ టైం ఇది. ఈ టైంలో స్టూడెంట్ చాలా కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటాడు. సో అట్లాంటప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రావాలా వద్దనే వాళ్ళకి చాలా సందేహాలు ఉంటాయి. సో అందులో ఫస్ట్ అయితే అసలు ఇందులో ఈ కోర్సులో ఏమేమి ఉంటాయి, సబ్జెక్ట్స్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి డిస్క్రైబ్ చేస్తారు. చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇవాళ రోజున తెలియని స్టూడెంట్, తెలియని పేరెంట్స్ లేరండి. ఎందుకంటే దీంట్లో ఉన్నంత ప్లేస్మెంట్, దీంట్లో ఉన్నంత ఎంకరేజ్మెంట్, చిన్న వయసులోనే లక్షల్లో జీతాలు తీసుకునేది ఏకైక కోర్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. మీరు ఇంజనీరింగ్, కంప్యూటర్స్ చదివిన, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు అయినా ఎవరికి కూడా ప్రపంచంలో ఇంత ఫాస్ట్గా ఉద్యోగాలు రావటం, ఇంత ఫాస్ట్గా ప్రమోషన్స్ రావటం, ఇంత పెద్ద జీతాలు రావటం అన్నది ఓన్లీ హోటల్ ఇండస్ట్రీ, టూరిజం ఇండస్ట్రీలోనే చూస్తారండి. అండ్ ఆల్సో ఎంప్లాయ్మెంట్ పరంగా చూస్తే నెంబర్ పరంగా 100 మంది ఎంప్లాయీస్ మొత్తం వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే దాంట్లో దగ్గరగా 30 మంది ఓన్లీ హోటల్, రెస్టారెంట్స్, టూరిజం ఈ డిపార్ట్మెంట్స్లోనే ఉన్నారనమాట. అంటే ఇంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నది వేరేది లేదు. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివే పిల్లలకి 100% ఉద్యోగం అన్నది
అన్నది గ్యారంటీ. కాకపోతే ఆ ఉద్యోగం ఎంత మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది, ఎంత మంచి జీతాలు వస్తాయి అన్నది వాళ్ళు ఎంచుకునే కాలేజీని బట్టి, వాళ్ళు తీసుకునే కోర్సుని బట్టి ఉంటుందండి. సో చాలామంది పిల్లలకి వాళ్ళ రోజున 10th చదివే పిల్లలకే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అవగాహన ఉందన్నమాట. అందుకనే వాళ్ళ రోజున ఇంటర్మీడియట్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పెట్టడం జరిగింది ఇంటర్ బోర్డు వాళ్ళు. సో దాంట్లో కూడా పెట్టారా? ఎస్ అండి, ఇంటర్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. సో ఈక్వలెంట్ ఎంపీసీ బైపీసీ అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అని చెప్పి 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. ఇట్ ఇస్ 2 years రెగ్యులర్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రోగ్రామ్. దీని తర్వాత ఇంటర్తో ఆపకూడదండి. ఇంటర్తో ఆపకుండా డిగ్రీ కూడా కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. డిగ్రీ బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ. సో 2+3 is 5. కానీ స్టూడెంట్ 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటాడు. లాస్ట్ 1 year కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి 5-star హోటల్లో. ఆ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అంటే మన హైదరాబాద్ నుంచి, విశాఖపట్నం నుంచి దూరమైన ప్రదేశాలు, టూరిజంకి బాగా అనుకూలంగా ఉండే ప్రదేశాలు, జైపూరు, ఉదయపూరు, గోవా ఇలాంటి ప్లేసెస్కి పంపించి మనం అక్కడ ట్రైనింగ్ చేపిస్తాం అనమాట. అది కూడా 5-star హోటల్స్లో. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఫుడ్, అకామిడేషన్ ఇవ్వటమే కాకుండా మంత్లీ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారండి. ఇకపోతే స్టూడెంట్ మన దగ్గర 4 సంవత్సరాలు చదువుతున్నాడు కాబట్టి మనం కూడా 4 years మాత్రమే ఫీజెస్ తీసుకుంటాం, అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకోమన్నమాట ఫీజు. అలాగే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చదవాలంటే ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి, లేకపోతే 12th పాస్ అయి ఉండాలి, లేదంటే ఐటీఐ కానీ డిప్లొమా కానీ పాస్ అయి ఉండాలి. 3 years డిప్లొమాకి ఈక్వలెంట్గా, అంటే ఇంటర్మీడియట్కి ఈక్వలెంట్గా ఉన్నది ఏది చదివినా డిగ్రీ జాయిన్ అవ్వచ్చు అండి మన దగ్గర. డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి 3 సంవత్సరాలు, కానీ ఇక్కడ కూడా స్టూడెంట్ 2.5 సంవత్సరాలు మాత్రమే మన దగ్గర ఉంటాడు. పేరెంట్ కూడా 2.5 సంవత్సరాలు మాత్రమే ఫీజెస్ పే చేస్తారు. 6th month ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి, ట్రైనింగ్కి వెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి స్టూడెంటే విల్ బీ ఎర్నింగ్ అనమాట. తర్వాత ఎంబీఏ అనమాట. ఎంబీఏ వచ్చి ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం. ఇట్స్ 2 years ప్రోగ్రామ్, 4 semesters ఉంటాయి. ఫస్ట్ 1 year కంప్లీట్గా కాలేజ్కి వస్తారు. సెకండ్ 1 year కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్లో ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా ఎర్న్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఎంబీఏ పిల్లలు మాత్రం 2 yearsకి ఫీజెస్ పే చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి లోకల్లోనే ఇంటర్న్షిప్ ఇస్తాము. లోకల్లో ఇంటర్న్షిప్ ఇచ్చి 2 days కాలేజ్ నడుపుతాం అనమాట. సో 4 semesters వాళ్ళు టర్మ్ ఫీజెస్ పే చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అఫిలియేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అండ్ డిగ్రీ కాలేజ్ అఫిలియేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఫస్ట్ నుంచి కూడా యూజీసీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ని వేరేగానే చూసింది. ఇట్స్ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ కింద చూసింది. అలాగే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ మనం నడిపే బీబీఏ అవ్వచ్చు, లేకపోతే బీకామ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే బీఎస్సీలో అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ డిగ్రీ కాలేజ్ కింద వస్తాయి. మనకు 5 డిగ్రీ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. 5 డిగ్రీ కాలేజ్లో బీబీఏలో స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజము, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, ఈ స్పెషలైజేషన్ కోర్సెస్ ఉన్నాయండి. అలాగే బీకామ్ ఉంది, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఉంది. అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఉంది, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉంది. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో మేము ఎంట్రీ అయ్యి చాలా ప్రొఫెషనల్స్గా స్టూడెంట్స్ని తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇండస్ట్రీకి ఎలా కావాలో అలా స్టూడెంట్స్ని తయారు చేసి ఇండస్ట్రీకి ఇవ్వటం మాకు అలవాటైంది కాబట్టి మా డిగ్రీ కాలేజెస్ని కూడా మేము అలాగే గ్రూమ్ చేయడం జరిగిందండి. ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా ఏంటంటే ఒక ప్రొఫెషనల్గా తయారు చేయడం. ఈవెన్ దో ఇట్స్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్, వీ డోంట్ రన్ లైక్ ఎ రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఆ కోర్సుతో పాటు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో పాటు వీటికి కూడా ఇంటర్న్షిప్స్, ఇండస్ట్రీకి పంపించి చదువుకునేటప్పుడే వాళ్ళతో వర్క్ చేపించడం, చదువుకునేటప్పుడే వాళ్ళకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ తెప్పించడం, చదువుకునేటప్పుడే మంచి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ తెప్పించడం. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే చదువుకునేటప్పుడే వాళ్ళు డబ్బులు కూడా సంపాదిస్తున్నారు కాబట్టి 3 yearsకి సంపాదిస్తారా సార్, 4 yearsకి సంపాదిస్తారా? టోటల్గా వాళ్ళకి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఒక్కటే వాళ్ళు మన కాలేజ్కి రెగ్యులర్గా వచ్చి చదువుకుంటారండి. సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ బీ వర్కింగ్ అనమాట. 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అయితే 2.5 సంవత్సరాలు సంపాదిస్తారు. ఎంబీఏ అయితే 1 year అంతా సంపాదిస్తారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 5 years ప్రోగ్రామ్ అయితే ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో వర్క్ చేపివ్వండి, డిగ్రీకి వచ్చినాక వర్క్ చేపిస్తాం అనమాట. సో డిగ్రీకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి 3 years వాళ్ళు సంపాదిస్తారు. ప్రతి స్టూడెంట్ విల్ బి ఎర్నింగ్ 1 lakh నుంచి 2 lakh rupees per annum అండి. అంటే ఇయర్కే అంత డబ్బులు సంపాదించే అవకాశం మనం కల్పిస్తున్నాం. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ డబ్బుల కంటే కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. అంటే ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు స్టూడెంట్ని తయారు చేయడం అనేది మా మెయిన్ మోటో కాబట్టి, అది ఒక్క క్లాస్ రూమ్లో కూర్చోబెట్టి పుస్తకాలు చదివించడం మూలంగా అది రాదు కాబట్టి బయటికి పంపించి ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి స్టూడెంట్కి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, అంత బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవ్వగలుగుతుంది. అంటే సార్ మెయిన్ ఇప్పుడు రూరల్ పిల్లలు, గ్రామీణ విద్యార్థులు ఉంటారు, అమ్మాయిలు కావచ్చు అబ్బాయిలు కావచ్చు, వాళ్ళు చదువుకోవడానికి సిటీకి రావడానికే సిటీకే ఇన్సెక్యూర్. మీరు విదేశాలు ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళు అసలు ఇందులోకి వచ్చి రాణిస్తున్నారా, ఇంతకుముందు ఉన్నారా, వాళ్ళకి ఎలాంటి టఫ్ కదా వాళ్ళకి? కొంచెం చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. నిజంగానే చాలా ఇంటీరియర్ ప్లేసు, చాలా దూర ప్రదేశాల నుంచి వచ్చి మన దగ్గర జాయిన్ అవుతుంటారు. వాళ్ళకి హైదరాబాద్ వస్తే చాలా కల్చర్ షాక్గా ఉంటుంది. అలాంటి పిల్లల్ని మనం హైదరాబాద్కి అలవాటు చేయడమే కాదు, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నాము, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో వాళ్ళని బాగా సెటిల్ చేయగలుగుతున్నాము అంటే వీటికి మధ్యలో ఒక కనెక్షన్ ఉందండి. మనం చదువు చెప్పేటప్పుడే ప్రతి స్టూడెంట్ని 1 week నుంచి 10 days దాకా ఒక ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి తీసుకెళ్తాం, ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి. ఇట్స్ ఎ స్టడీ టూర్ అనమాట. అది దుబాయ్ అవ్వచ్చు, అబుదాబి అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకా మలేషియా అవ్వచ్చు, లేకపోతే థాయిలాండ్ అవ్వచ్చు, ఏదో ఒక కంట్రీకి ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా జాయిన్ అయ్యంగానే వాళ్ళకి పాస్పోర్ట్ చేయించి
మేమే వీసా ఇప్పించి, మేమే ఫ్లైట్ టికెట్ కొని, మేమే అక్కడ హోటల్లో స్టే చేయించి, మేమే అక్కడ లోకల్లో బస్సు బుక్ చేసి గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ 50 to 60 స్టూడెంట్స్ని ఒక్కొక్క గ్రూప్గా తీసుకెళ్ళి విదేశాలు ఎలా ఉంటాయి, అక్కడ హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తే ఎలా ఉంటాయి, బిజినెస్ పరంగా ఇండస్ట్రియల్లో వర్క్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, అదే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తే మీ జీతాలు ఎలా ఉంటుంది, మీ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి ఈ 1 వీకే మేము అక్కడ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి చాలా విధాలుగా మేము ఎక్స్పీరియన్స్ చేపిస్తాం. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు హైదరాబాద్ వచ్చి ఇక్కడ 2 సంవత్సరాల్లో చూసి ఎంత నేర్చుకుంటారో, హైదరాబాద్ కల్చర్కి ఎంతగా అలవాటు పడతారో 1 వీక్లో వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువగా తెలుసుకుంటారండి. దుబాయ్ లాంటి ప్లేస్కి, సింగపూర్ లాంటి ప్లేస్కి, థాయిలాండ్ లాంటి ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు అరే ఇంత బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధి ఉంటుందా మన జీవితంలో, ఇంత బ్రహ్మాండమైన జీతాలు తీసుకోవచ్చా అంటే లైవ్గా చూసినప్పుడు వాళ్ళకి ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుద్దండి. అంటే చదువు మీద అవ్వచ్చు, వాళ్ళ కెరియర్ మీద అవ్వచ్చు, వాళ్ళకి ఇంకా కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుద్ది అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ వీ గివ్ దెమ్. మీరు చూడండి, మీకు తెలిసిన కాలేజీలు ఏ కాలేజీలో కూడా ఇండస్ట్రియల్ టూరు, స్టడీ టూరు, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో తీసుకెళ్లే కాలేజ్ ఏది లేదు. బట్ మేము 20 years నుంచి ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మా స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాం. వాళ్ళు అక్కడ సక్సెస్ఫుల్గా రాణించడం జరగటం ముఖ్య కారణం ఏంటంటే చదువుకునేటప్పుడు ఇంటర్న్షిప్స్, చదువుకునేటప్పుడే ఒక ఇంటర్నేషనల్ టూర్ కూడా తీసుకెళ్తాం. రైట్ సార్, ఇంకొక మెయిన్ డౌట్ ఇంకా అందరికీ ఉండేది, చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నదా ఇదని ఉంటుంది. ఖర్చు ఎలా ఉంటుంది, అండ్ ఇక ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కానీ, అండ్ బ్యాంకు లోన్ల ద్వారా కానీ, స్కాలర్షిప్స్ కానీ అందరికీ వర్తిస్తాయా, ఉంటుందా? స్కాలర్షిప్స్ అన్నది మేము మా తరపు నుంచి బాగా చదువుకునే పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికండి. ఎవరికైనా కానీ ఒక ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చినప్పుడు ఒక చాక్లెట్ ఇచ్చి అప్రిషియేట్ చేసినా కానీ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ. అలాంటిది 10th లో 90% వచ్చిన స్టూడెంట్కి మేము ₹1,00,000 దాకా ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇస్తాం. దట్ ఈస్ మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ టేకెన్ డిసిషన్ అనమాట. మా కాలేజ్ తరపు నుంచి ఇస్తాం. 80% వచ్చిన స్టూడెంట్కి మేము 50,000 దాకా స్కాలర్షిప్ ఇస్తాం. అలాగే అంటే ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్ ఏది చదివి మా దగ్గరికి వచ్చి జాయిన్ అయినా కానీ వాళ్ళకి అంతంత ఫీజు డిస్కౌంట్స్ ఇస్తాం అనమాట. అలాగే ఇవాళ రోజున గవర్నమెంట్స్ చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయండి. ఎస్పెషలీ బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి చదువుకుందాం అని ఇంట్రెస్ట్ ఉండి బాగా అంటే వెనకబడిపోయి ఉంటే కనుక, ఫైనాన్షియల్గా వీక్గా ఉంటే అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవాళ రోజున గవర్నమెంట్స్ బ్రహ్మాండంగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయండి. మా ఫీజులో మోర్ దెన్ 50 to 60% ఆఫ్ ద ఫీజు గవర్నమెంట్సే పే చేసేటట్టు ఏర్పాటు చేశారండి గవర్నమెంట్. సో ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ మన కాలేజీలకు అన్నింటికీ వర్తిస్తుందండి. తర్వాత బ్యాంక్ లోన్స్, స్టూడెంట్ ప్రతి బ్యాంక్లోనూ లోన్ తీసుకోవచ్చు. ఎస్బీఐ దగ్గర నుంచి ఐసిఐసిఐ దాకా, కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్ అవ్వచ్చు, నేషనలైజ్ బ్యాంక్స్ అవ్వచ్చు, ప్రతి బ్యాంకు ఇస్తుంది. అండ్ స్టూడెంట్ లోన్ తీసుకున్నాక ఒక ఎడ్యుకేషన్కే కాకుండా హాస్టల్కి కావాలన్నా లోన్ తీసుకోవచ్చండి. దాంతోపాటు స్టూడెంటే పే చేసుకునే ఇది కూడా కల్పిస్తుంది బ్యాంక్. అంటే ఇమీడియట్గా ఇవాళ మనం లోన్ తీసుకుంటే నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఈఎంఐలు స్టార్ట్ అవ్వండి. 3 years కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక అతనికి ఉద్యోగం వచ్చినాక అతనంతగా అతను కట్టుకునేటట్టు వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నారన్నమాట బ్యాంక్స్. ఎందుకంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే అంత మంచి పేరు వచ్చింది కాబట్టి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివిన స్టూడెంట్స్కి మనకి లోన్ ఇచ్చినా కానీ మనకి డెఫినెట్గా వీళ్ళకి ఉద్యోగం వస్తుంది. ఉద్యోగం వచ్చినాక వీళ్ళు పే చేస్తారన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉందన్నమాట. ఇకపోతే మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు ఇంటర్న్షిప్స్లోనే ఆల్మోస్ట్ ₹1,00,000, ₹2,00,000 సంపాదిస్తున్నారు కాబట్టి చాలా వరకు పిల్లలు కష్టపడి వాళ్ళంతకు వాళ్ళే సంపాదించి ఫీజులు కట్టుకునే అవకాశాలు కూడా చాలా కల్పిస్తాయి. థ్యాంక్ యూ సార్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి మంచి విషయాలు చెప్పినందుకు. థ్యాంక్ యూ. రైట్, ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్. చూస్తూనే ఉండండి TV9.